पेपर शुरू करने तो पहला मैं देखना सीगा कि इससे पहला कोई होर काम तो नहीं होया। तो डॉक्टर जोगिंदर सिंह कैरों की किताब मेरे ध्यान च सी, पर उस किताब को देखने तो पहला मैं खुद कोशिश की कि मैं पहला आप देख लवां ताकि पता लग जाए कि कोई किताबां ऐसियां तो नहीं है, जां नारी का कोई ऐसा काम तो नहीं है जिहड़ा उस किताब विच बोलण तो रह गया होवे। तो बहुत सारिया पुस्तकां ऐसियां मिलियां जिहड़ियां कैरो साहब वाली किताब विच नहीं। उन्हां विचों कुछ दे मैं नाम दसने चाहुंदी हां। डॉक्टर चरणजीत कौर दी बोलियां दा खूह भरदियां, स्वर्ग कौर बल दी है किताब माझे दी मैं जम्मी जाई, अमरजीत कौर घूमन दी है, मनिंदरजीत कौर हेल दी सी, जसविंदर कौर दी सी, मेरी अपनी सी पानी बार बने दी माई, मनदीप रंधावा दी सी। ते इस तो बिना भाषा विभाग ने 46 पिंडां दे सभ्याचारक सर्वेखण कराए है, जिहदे अखीर दे उत्ते लोकधारा की समग्री है जिहड़ी एकत्र करके छपवाई हुई है। ते डॉक्टर कैरों के काम दे विच जदों ये किताब छपी 2005 विच, उदों तक का कोई भी सर्वेखण शामिल नहीं सी। तो 27 ऐसियां पुस्तकां मैनूं मिलियां जिहड़ियां उस काम विच शामिल नहीं सी। फिर मैं सीमा निश्चित करनी सी पेपर की, क्योंकि काम ज़्यादा वड्डा सी, टाइम थोड़ा सी। 1952 तो लैके 2020 तक का नारी का यह सफ़र सी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ किताबां ऐसियां मिलियां जिहड़ियां शुद्ध लोक काव्य के अध्ययन वालियां सी, जिन्हां मैं पेपर शामिल नहीं किया। फिर कुछ ऐसियां सीगियां कि जिन्हां विच लोक काव्य का अध्ययन भी सी ते उन्हां दा एकत्रीकरण भी सी, दोनों सी। तो उहदे विचों अध्ययन वाले हिस्से ते मैं काम गल नहीं करनी क्योंकि विषय नहीं सी, ते उहदे विचों सिर्फ मैं एकत्रीकरण वाले हिस्से ते गल करांगी। ते तीसरा सीगा कि जिहड़ा शुद्ध एकत्रीकरण वालियां पुस्तकां ने, पर उन्हां विच कोई मुख भूमिका, मुखबंद जां जिहड़ी विच प्रसंगिक विधा है उहदे बारे कोई संखेप सिद्धांतक चर्चा जां खेतरी कारज बारे कोई जानकारी शामिल नहीं सी। अजिहियां पुस्तकां ते सिर्फ मैं लोड़ मूजब जिहड़ी टिप्पणी है वो टिप्पणी कीती है, क्योंकि अजिहियां पुस्तकां दूरा महत्व ग्रहण करदियां ने जे हो बेशामिल। फिर समस्यावां बहुत आईयां ਜਦੋਂ मैं पुस्तकों का सर्वेखण कर रही सी। कुछ किताबों के नामकरण इहो ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ कि ਜਿਹੜੇ देखण विच लोक काव्य एकत्रीकरण वाले संग्रह जापदे सीगे, पर ਜਦੋਂ अंदरों वाचिया तो वो अजिहा नहीं सी जिवें जस गिद्धिया विच गावां, मलवई बोलियां, बोली मैं पावां। तो ये मौलिक बोलियां वालियां कृतां सीगियां। ऐदां दियां होर भी बहुत सारियां लिखतां ने। होर इक्को संग्रह कार दियां जदों एक तो वध पुस्तकां मिलियां तो उन्हां नूं आपां नूं ध्यान नाल वाचना पैंदा है। ते कईयां ने की सीगा सरलेख वक्खो वक्खरे रखे, पर विच वाली जिहड़ी समग्री सी वो बिल्कुल हूबहू सेम सी जिहड़ी पहला प्रकाशित पुस्तक आ चुकी सी। इहदियां एक दो उदाहरणां तुहाडे नाल साझीआं करदी, ज़्यादा नहीं। मैडम अमरजीत कौर घूमन ने उन्हां दी एक किताब सी साडे लोक गीत 1995 च आई सी, दूजी आई गिद्धे भंगड़े दीआं बोलियां 2003 विच। तो इन्हां विच 9 तो लैके 151 तक की समग्री है जिहड़ी वो बिल्कुल मिलती सी। बस दूजी जिहदा नाम रखिया उन्होंने गिद्धे भंगड़े दीआं बोलियां, उहदे तस्करे विच इह सिरलेख दे के ते पुस्तक दे अखीर ते सिर्फ 28 गिद्धे ते भंगड़े दीआं बोलियां संयुक्त रूप विच शामिल करदियां सी। मतलब दोहराव वाली जिहड़ी इह प्रवृत्ति है ना उसारू है, ते ना ही उन्होंने जिहड़ा साडे लोक गीत नाम रखिया किताब दा वो भी न्यायुक्त नहीं सी, क्योंकि उहदे विच लोक गीतां दी कोई बंदी नहीं सी, उहदे विच भी सिर्फ बोलियां सीगियां। अनेक पुस्तकां अजिहियां मिलियां जिन्हां च भूमिका, मुखबंद जां तस्करा दर्ज नहीं सी। तकनीकी पक्ष तो घाट नज़र आई, सर्वेखण पक्षों भी मुश्किल आई इन्हां विच, क्योंकि लोकधारा विच कीती खेतरी खोज के विज्ञानक ते प्रमाणिक पक्ष तो है। इस करके संबंधित लेखकार ते पुस्तक नाल परिचय, खेतरी कारज के दायरे, सहयोग देने वालियां दे नाम, थां, कुल किन्ने लोकगीत ने जां किस वनगी के लोकगीत ने, देखण विच वाचण विच बहुत सारा समा जाया हुंदा है ते पाठक की दिलचस्पी भी घट जाती है ऐदां दी पुस्तक च। फिर बहुत सारिया पुस्तकां सी जिन्हां दा प्रकाशन वरा दर्ज नहीं सी। इस तरह उन्हां लेखकावां दे काम दा इतिहासक मुੱਲ भी घट है। फिर कुछ पुस्तकां ऐसियां सी जिन्हां दे रचनाकार नामालूम सी। इहदी भी मैं उदाहरण देनी चाहुंदी हां कि एक किताब आई इस्त्रियां दे वैन, पर ਉਹਦੇ ਤੇ पता नहीं है कि वह पुरुष वालों किया गया खोजी का काम है या नारी खोजी का काम है। तो इस तरह दी दिक्कतां सीगियां ते हुण मैं अपना पर्चा शुरू। मनुखी जीवन दी तिन्ने अवस्थावां बचपन, जवानी ते बुढ़ापा ते फिर मौत के संदर्भ विच नारी ने संजोगी विजोगी कामनावां
ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। परंतु ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵੱਲੋਂ ਬੇਧਿਆਨੀ ਕਰੀ ਰੱਖੀ। परंतु ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਤਾਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਗਿਆ। ਕਲਮਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਦੀ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਮ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਦੂਜੀ ਪੁਸਤਕ ਮੌਲੀ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਲੇਖ ਤੋਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੁਕਲਾਵੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ 38 ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਨਾਇਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਗੀਤ, ਦੂਜੇ ਜੁਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਤੇ ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਵਾਹਿਦ ਐਸੀ ਲੇਖਕਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਦੇਸੀ ਇਲਾਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਧਾਰੀ ਹਵਾ 1963 ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕ ਛਪੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਨਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਹੂਕ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਮਰਦ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੁਨੇਹੇ ਹਨ। ਮਾਝੇ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਭੰਗੜੇ, ਦੋ ਤੁਕੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਸੁਭਾਗ ਸੋਹੀ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਅਤੇ ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਦੁਹਰਾਉ ਹੀ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਲੋਕ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਛਪਵਾਉਣ ਦਾ ਉਦਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸੰਪਾਦਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ 1976 ਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਰੀ ਦਾ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਛਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਨੇ ਮੁੱਢਲਾ ਯਤਨ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਾਏ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ ਜਾਣਾ, ਗਿੱਧਿਆ ਪਿੰਡ ਵੜਵੇ ਤੇ ਦੇਸ ਮਾਲਵਾ ਦੂਰ ਸੁਨੀਂਦਾ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੇਵਰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੀਸਰੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਾਸਦੀ ਭੋਗਦੇ ਔਰਤ ਵਿਹੂਣੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਮਰਦ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦੀ ਖੋਜੀ ਵਾਲੀ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮਲਵਈ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਮਲਵਈਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਤੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਬਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਿਪੇਖ ਤੋਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਬੋਲਣਯੋਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਘਰ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਿੱਧੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਤੇ ਗਿੱਧੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ 1990 ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਠੜੇ ਬੋਲ, ਵਾਟਰਕਾਰੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਤੇ 15 ਅਧਿਆਇਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਢੋਲਕੀ ਦੇ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 121 ਢੋਲਕੀ ਦੇ ਗੀਤ ਤੇ ਟੱਪੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕਾ ਢੋਲਕੀ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਪੁਸਤਕ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਬਿਰਹਾ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲੀ ਅੱਖੀਆਂ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈਣ ਨੀ ਮਾਏ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਇਹ ਲੇਖਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕ੍ਰਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਨੇਕ ਸੰਸਕਰਣ ਵੀ ਛਪੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੰਮੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ 1991 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੌਣ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛਪਾਈ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਗੁਣ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ। 85 ਗਾਉਣ ਨੇ, ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਸੰਗੀਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੁਰਲਿਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ
इस खेतर च आउण दे चाहवान ने ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ मदद मिलती है कि ਉਹਦੀ असली धुन ਕਿਹੜੀ है। माझी ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਖੂਬੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਰਥਕ ਉਦਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਲੇਖਿਕਾ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ 1993 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤੋਰੀਏ ਦਾ 2 ਜੁਜ਼ਵ ਨੇ ਦੇ ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। डॉक्टर कुलदीप कौर दोसांझ ने एकत्रीकरण के विज्ञानक पहली बार डॉक्टर कुलदीप कौर दोसांझ ने एकत्रीकरण के विज्ञानक मापदंडां नूं आधार बनाउंदियां दुआबे के पिंडां दे नाम सहयोगियां दे वेरवे दे के 100 तो उपर विआह के लोक गीतां दे विभिन्न वंनगियां सुच्चे मोती धरती नचे अंबर नचे विच शामिल कीतियां। उसने जशनावी पाठां दा मूल लहजा सांभण लई टेप रिकॉर्डर की मदद लई ते इस पुस्तक विचली समग्री उसने युवक मेलियां दीयां लोड़ां पूरीआं करन लई ते विद्यार्थियों की मदद राही इकट्ठी कीती ते कॉलेजां यूनिवर्सिटियां विच लगदे युवक मेलियां दे विचों एकत्र कीती। डॉक्टर चरणजीत कौर पटियाला की बोलियां दे 2 संकलन बोलियां दा खूह भरदियां 1996 च बोलियां दी रेत भरां 2014 च छपे हैं। लेखकां अनुसार बोलियां समय स्थान अते प्रसंग अनुसार मिलदियां हैं। इसलिए गिद्धे विच मिलदी वनसुवंता अते तमाशिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲੇਵਰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਲੰਮੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 2 ਤੁਕੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ। तीसरी किताब आई उन्होंने आए दिन सुहावे 2019 विच। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ। ਨਿੱਕੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਸਿਹਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਾ ਸੁਧਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਕਾ ਮੇਲ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਤੱਕ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚਲੇ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਨ ਕੌਰ ਜਿਹਦੀ ਲੰਮੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਤੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬਣ ਦੇ 3 ਜਿਲਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬਣ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਸਮੇਤ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ। ਦੂਜੀ ਜਿਲਦ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜੋੜੀ ਪੇਕੇ ਸਹੁਰੇ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਮੁਹੱਬਤ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਤੇ ਪਲੱਸ ਅਲਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਨਮ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰਥਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਬਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਮਾਝੇ ਦੀ ਮੈਂ ਜੰਮੀ ਜਾਈ ਛਪੀ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਜੈਲਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਯਥਾਰਥ ਮਾਝੇ ਦੀ ਲੋਕ ਕਾਵ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 12 ਅਧਿਆਇਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਤੇ 7 ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਵੈਣ ਅਲਾਉਣੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਗਿੱਧਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਇਹਦੀ ਰਚੈਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁਦ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਆਖਰੀ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਿੱਧੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ PhD ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸੀਗੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਪੇਖ। ਇਹਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਪਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਬੰਨੇ ਦੀ ਮਾਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਹਾਗ ਘੋੜੀਆਂ ਹੇਰੇ ਛੰਦ ਪਰਾਗੇ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਆਧ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਆਧ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਸੀਗੀ ਸੇਰਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ
ਬੰਗਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪੁਆਧੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਾਹਿਦ ਲੇਖਿਕਾ ਹੈ। ਬਿਰਹੜਾ ਲੋਕ ਗੀਤ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ, ਸਿੱਠਣੀਆਂ, ਪੁਆਧ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲੋਕ ਗੀਤ ਉਹਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੰਨਗੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਅਣਛੋਹੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿਰਹੜੇ ਕੁੱਲ 386 ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਹੇਰੇ ਤੇ ਛੰਦ, ਤੀਜੀ ਵਿੱਚ ਪੁਆਧ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪੁਆਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਲੌਂਗ ਤਵਿਤੜੀਆਂ ਰੂਪ ਪੰਜਾਬਣ ਦਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ, ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੀਰ ਦੀ ਲੌਂਗ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਿਆੜਕੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਾਉਣਾ ਸਮੇਤ ਸੁਹਾਗ ਅਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੂਰ ਵਸਿੰਦੇ ਨੌਕਰਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਛਪਵਾਇਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਲੋਕ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛਪਵਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵੇ, ਤੀਆਂ ਤੀਜ ਦੀਆਂ, ਦਾਤੀ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਵਾਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵੇ, ਬਾਗਾ ਦੀਆਂ ਮੋਰਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਖਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਅੰਸ਼, ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੌੜੇ ਮਿੱਠੇ ਅਨੁਭਵ, ਔਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲਹਿਜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁੱਲਵਾਨ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਦੁਹਰਾਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ 3 ਗੀਤ ਮਿਲੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਰੰਗ ਬਣ ਗਏ ਕਿੰਗਰੇ, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਰੂਹ ਪੰਜਾਬਣ ਦੀ, ਫੇਰ ਆਈ ਸ਼ਗਨਾ ਵੇਲਾ। ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ 100% ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ। 1965 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੌਹਲ ਨੇ ਗਾਉਂਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਲੰਘ ਜੋਗੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਦੋਹੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਗੀਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਗੀਤ ਆਉਣ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਹੈ ਸੁਖਪਾਲ ਪਰਮਾਰ ਰੂਪ ਪੰਜਾਬਣ ਦਾ, ਬੋਲੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਦੀ ਸੂਹੇ ਫੁੱਲ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅਸ਼ਕਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰਣਸ਼ਾਹੀ, ਇਹਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਟੱਪੇ, ਸੁਹਾਗ ਗੀਤ। ਨਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਘੱਟ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਹੈ ਨੱਚ ਲੈ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ, ਬੋਲੀਆਂ ਟੱਪੇ ਨੇ। ਵਿਆਹ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਗ ਘੋੜੀਆਂ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਛੰਦ ਨੇ। ਸਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਹੈ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਧਮਾਲ ਬਣ ਕੇ, ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਹੈ ਅੱਡੀ ਟੱਪਾ। ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਗਿੱਧੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਗਿੱਧੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਲਵੇਂ ਮਿਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਝੇ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਜਨਪਦ ਹਰਮੇਸ਼ ਕੌਰ ਯੋਧੇ। ਉਹਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਲਜ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਬੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ, ਫੁਲਕਾਰੀ, ਰੱਬਾ ਕਦੇ ਮਿਲੀਏ, ਝਾਂਜਰ ਛਣਕ ਪਈ, ਵਧਾਈਆਂ ਬੇਬੇ ਤੈਨੂੰ, ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟੱਪੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਪੁਸਤਕ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੱਪੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਝਾਂਜਰ ਛਣਕ ਪਈ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਪੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਂਝ ਲੋਕਧਾਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਲੇਖਿਕਾ ਹੈ। ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਉਹ 12 ਮਾਹੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਹਾਗ ਘੋੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਲੇਡੀਜ਼ 12 ਮਾਹੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, 12 ਮਾਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 2 ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ, ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਤੇ ਪਵਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਿੰਨੀ ਰੌਣਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗਾਏ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ CD ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਲਹਿਜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਆਈ ਪੰਜਾਬਣ ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਬੋਲ ਬਣੇ ਲੋਕ ਗੀਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਲਣਾ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਾ ਵਿਰਕ ਦੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਮਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਲੋਂ ਦੀ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਹੈ। ਬਾਬਲ ਕਾਜਰ ਚਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧਾ ਦੀ ਉੱਡਦੇ ਪੰਛੀ ਤੈ ਮੋੜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਤੇ ਕੁਝ 12 ਮਾਹੇ ਤੇ ਢੋਲਕੀ ਦੇ ਗੀਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ। ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਤੰਗ ਫਿਰ ਹੈ ਨੀਲਮ ਸੈਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਡੀ ਲੇਖਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਛਪਵਾਈਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ। ਸਮੱਗਰੀ ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੁਆਬੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੈ ਪਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਲ ਦੀ ਰਸਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦੁਆਬੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ। ਬਚਿੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਂ 2 ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆਏ, ਘਟਾਵਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ। ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਆਇਆ ਸੁਹਾਗ ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ। ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮੀ ਦਾ ਆਇਆ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗੀਤ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਆਇਆ ਰੀਤਾਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤ। ਜਰਨੈਲ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਦਰਪਣ ਬੋਲੀਆਂ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿਮਰ ਦਾ ਆਇਆ ਮਹਿਲੀ ਵੱਜਦਾ ਏ ਤਾਲ। ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੱਡਾ ਦਾ ਆਇਆ ਸੁਹਾ ਸਾਲੂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਆਇਆ ਤੀਆਂ ਤੀਜਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੁਆਧ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਵਲੀ KS ਪੰਨੂ ਦੀ ਹੋਲਰ ਕੇ ਹੋਏ ਪਾ। ਸਮੇਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਲਰ ਕੀ ਹੈ। ਹੋਲਰ ਹੁੰਦਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮਿਆ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੀਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਮੈਂ ਸਿੱਟੇ 2-4 ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕ ਅਧਿਐਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਤੋਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੀ ਨਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਪਭਾਸ਼ਾਈ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਉਦਮ ਹੋਏ ਸਾਂਝੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ। ਲੋਕ ਬੁਝਾਰਤਾਂ 1976 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛਪੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਛਪੀਆਂ। ਫਿਰ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਪੁਆਧ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਵਿਰਕ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੀਤ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਛਪਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਰੀਆਂ, ਬਿਆਈਆਂ, ਰਣ ਝੁੰਝਣੇ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਗੀਤ, ਬੁਝਾਰਤਾਂ, ਅਖਾਣ, ਮੁਹਾਵਰੇ, 12 ਮਾਹੇ ਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਛਪਾਉਣ ਵੱਲ ਨਾਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਦੀ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੋਜ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਰਕਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ, ਸੰਪਾਦਨ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਅਜੇ ਨਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।